ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 5। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्मशवः प्रकृति जैगुणौ। कौन मनुष्य कौन अवस्था क्षण मात्रे मध्य कर्म न करी रही पारे नाही, कारण प्रकृतिर प्रवेशर होइथिबा समस्त प्राणी द्वारा प्रकृति जनित गुण ही कर्म कराए। व्याख्या। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्। कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग कौन मार्गरे साधक कर्म न करी रही पारिबो नाही। एठी कश्चित् क्षणम ओ जातु तीनोटी जाक पद बड़ विचित्र। एथि मध्यरु कश्चित् पद प्रयोग करी भगवान कहउछन्ति ज्ञानी होइथाउ बा अज्ञानी होइथाउ, कौनसी मनुष्य कर्म न करी रही पारे नाही। जदि बा निजर तथाकथित शरीर सहित ज्ञानीर कौनसी संबंध न थाए, तथापि तांकर बोलाउथिबा शरीर रे अनुक्षण क्रिया हेउथाए। क्षणम पद प्रयोग करी भगवान कहउछन्ति यद्यपि मनुष्य मु अनुक्षण कर्म करुछि एपरि भावे नाही, तथापि शरीर संगे संबंध मानुथुवा पर्यंत से क्षण मात्रे भी कर्म न करी रही पारे नाही। जातु पद प्रयोग करी भगवान कहउछन्ति जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छा प्रवृत्ति कौनसी अवस्था भी मनुष्य कर्म न करी रही पारे नाही। यार कारण भगवान एही श्लोकर उत्तरार्धरे अवशः पदरे दर्शाइछन्ति जे प्रकृतिर परवश होइथिबारु ताकु कर्म करिबा पई पड़े। प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील। साधक निज पई किछि करिबा ठीक नुहे, जहाँकि विहित कर्म सम्मुख को आसे ताहाको केवल अन्य मानक हित उद्देश्य रे करिदेबा उचित। परमात्मा प्राप्ति उद्देश्य थिबारु साधक आदौ निषिद्ध कर्म करि पारे नाही। अधिकांश मनुष्य केवल स्थूल शरीर क्रिया को कर्म माने करती, किंतु गीता मानसिक क्रिया को मध्य कर्म माने करे। शारीरिक, वाचिक और मानसिक भावे संपादित समस्त क्रिया को गीता कर्म बोली स्वीकार करे। शरीर बांक मनोभिर्जत कर्म प्रारभत्य नरह। जो शारीरिक अथवा मानसिक क्रिया सहित मनुष्य निजर संबंध रखे, केवल सही क्रिया कर्म होई ताकू बांधि दिए, अन्य क्रिया नुहे। साधारणतः पिला छुआंक पालन पोषण तथा जीविका संबंधी व्यवसाय, चाकरी, अध्यापना प्रवृत्ति को लोके कर्म बोली भावती, किंतु खियापिया, चलाबुला, चिंतन प्रवृत्ति अन्यान्य क्रियागुड़ी को कर्म बोली भावती नाही। एथिपाई केतेक लोके व्यवसाय आदि कर्म त्याग करदेई मानियन्ते जे मु कर्म करू नाही, किंतु यह सेमानकर मस्त बड़ भूल। शरीर निर्वाह संबंधी स्थूल शरीर क्रिया, निद्रा, चिंतन प्रवृत्ति, सूक्ष्म शरीर क्रिया एवं समाधि प्रवृत्ति कारण शरीर क्रिया सबकिछि कर्म। शरीर रे अहम भाव और महत्व थिबा पर्यंत शरीर द्वारा हेउथुवा समस्त क्रिया कर्म पदवाच्य। शरीर प्रकृतिर कार्य एवं प्रकृति एवं केबे अक्रिय नुहे। सुतरां मनुष्य प्रवृत्ति अवस्था थाउ बा निवृत्ति अवस्था थाउ, शरीर रे अहम भाव और महत्व रखी कौनसी मनुष्य कौनसी अवस्था क्षण मात्र भी कर्म न करी रही पारे नाही। कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैगुणे। प्रकृति जनित गुण ही प्रकृतिर परवश प्राणी मानक द्वारा कर्म कराए। परवश हैला परे प्रकृतिर गुण द्वारा कर्म करा जाए, कारण प्रकृति और ताहार गुण निरंतर क्रियाशील। आत्मा स्वयं अक्रिय, असंग, अविनाशी, निर्विकार तथा निर्लिप्त होइथिले भी जे पर्यंत से प्रकृति एवं ताहार कार्यरु सुख चाहे, अर्थात स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर मध्यरु कौनसी शरीर संगे निजर संबंध जोड़ी तहिरु सुख चाहे, से पर्यंत से प्रकृतिर परवश रहे।
ଏହି ପରବଶତା କଥା ଏଠାରେ ଅବଶଃ ପଦରେ କୁହାଯାଇଛି। ନବମ ଅଧ୍ୟାୟର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ଲୋକରେ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟର 19 ଶ୍ଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ସଙ୍ଗେ ସମ୍ବନ୍ଧ ମାନିବା ଯୋଗୁଁ ପରବଶ ହୋଇଥିବା ଜୀବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କର୍ମ କରାଯିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ସ୍ୱଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ବୃତ୍ତିରୁ ବୃତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଗୁଣରୁ ଏବଂ ଗୁଣଜାତ ହୁଏ। ପ୍ରକୃତିରୁ ଅତଏବ ସ୍ୱଭାବର ପରବଶ କୁହ, ଗୁଣର ପରବଶ କୁହ ବା ପ୍ରକୃତିର ପରବଶ କୁହ, ସବୁ ଏକା କଥା। ବସ୍ତୁତ ସବୁରି ମୂଳରେ ପ୍ରକୃତିଜନିତ ପଦାର୍ଥର ପରବଶତା ଥାଏ। ଏହି ପରବଶତାରୁ ହିଁ ସମସ୍ତ ପରବଶତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ପ୍ରକୃତିଜନିତ ପଦାର୍ଥର ପରବଶତାକୁ ହିଁ କେଉଁଠି କାଳର, କେଉଁଠି ସ୍ୱଭାବର, କେଉଁଠି କର୍ମର, ଆଉ କେଉଁଠି ଗୁଣର ପରବଶତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଏହି ଜୀବ ପ୍ରକୃତି ଓ ତା'ର ଗୁଣରୁ ଅତୀତ ନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଣ, କାଳ, ସ୍ୱଭାବ ଆଦିର ପରବଶ ରହେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ନିଜର ସମ୍ବନ୍ଧ ମାନୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ପ୍ରକୃତିରେ ସ୍ଥିତ ରହୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ଗୁଣ ଓ କାଳର ପରବଶ ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ, ତ ଆଉ କେବେ ଭୋଗ ଓ ପରବଶର ସ୍ୱଭାବର ହୋଇ ରହେ। ଆଦୌ ସ୍ୱବଶ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ସେ ପରିସ୍ଥିତି, ବ୍ୟକ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁତ୍ର, ଧନ, ଗୃହ ଆଦିର ମଧ୍ୟ ପରବଶ ହୋଇ ରହେ। କିନ୍ତୁ ନିଜ ଗୁଣାତୀତ ସ୍ୱରୂପର ଅଥବା ପରମାତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱର ଅନୁଭବ କଲାପରେ ତାହାର ଏହି ପରବଶତା ଆଉ ରହେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ବିଶେଷ କଥନ, ପ୍ରକୃତିର ଦୁଇଟି ଅବସ୍ଥା ଥାଏ, ସକ୍ରିୟ ସ୍ଥୂଳ ଓ ଅକ୍ରିୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ। କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ହେଉଛି ସକ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବା ନିଦ୍ରା ଆଦି ଅକ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥା। ବାସ୍ତବରେ ଅକ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଅକ୍ରିୟ ରହେ ନାହିଁ, ବରଂ ସେଥିରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପେ ସକ୍ରିୟତା ଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, କୌଣସି ନିଦ୍ରିତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସ୍ୱତଃ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବା ପୂର୍ବରୁ ଉଠାଇ ଦେଲେ ସେ କହେ ଯେ ମୋତେ କଞ୍ଚା ନିଦରୁ ଉଠାଇ ଦେଲ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା, ନିଦ୍ରା ପରି ଅକ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ନିଦ୍ରା ପରିପୋକ୍ତ ହେବାର କ୍ରିୟା ଚାଲିଥାଏ। ମାତ୍ର ନିଦ୍ରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ମନୁଷ୍ୟ ଛାଏଁ ଉଠିଲେ ଏ କଥା କହେ ନାହିଁ, କାରଣ ନିଦ୍ରା ପରିପୋକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଏହିପରି ସମାଧି, ପ୍ରଳୟ, ମହାପ୍ରଳୟ ପ୍ରଭୃତି ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପେ କ୍ରିୟା ହେଉଥାଏ। ବସ୍ତୁତଃ ପ୍ରକୃତିର କେବେ ଅକ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥା ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ସ୍ୱୟଂ ଆତ୍ମାରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିର କାର୍ଯ୍ୟ ଶରୀରାଦି ସଙ୍ଗେ ନିଜର ସମ୍ବନ୍ଧ ମାନିଥିବାରୁ ସେ ପ୍ରକୃତିର ପରବଶ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ପରବଶତା ହେତୁ ସ୍ୱୟଂ ଅକର୍ତ୍ତା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ କର୍ତ୍ତା ମନେ କରୁଥାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଆତ୍ମାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ରୂପକ କ୍ରିୟା ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେପରି ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର କ୍ରିୟା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ହେଉଥାଏ, ସେହିପରି ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା କେବଳ ବାଳକ, ଯୁବକ ଆଦି ଅବସ୍ଥା, ପ୍ରାଚନ କ୍ରିୟା, ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଓ ଦେଖିବା ଶୁଣିବା ପ୍ରଭୃତି କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ହେଉଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଜୀବାତ୍ମା ନିଜକୁ କେତେକ କ୍ରିୟାର କର୍ତ୍ତା ମନେକରି ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରକୃତି ନିରନ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, କିନ୍ତୁ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱରୂପରେ କେବେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥର କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସତ୍ତା ନାହିଁ। କେବଳ ଅନୁକ୍ଷଣ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳର ସମଷ୍ଟି ହେଉଛି ପଦାର୍ଥ। ପଦାର୍ଥ ସଙ୍ଗେ ନିଜର ସମ୍ବନ୍ଧ ମାନି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ହେଲେ କ୍ଷଣ ମାତ୍ରେ ବି କର୍ମ ନ କରି ରହିପାରେ ନାହିଁ। ସାଧକ ଯଦି ଏହି ବାସ୍ତବିକତାକୁ ଅନୁଭବ କରିନିଏ ଯେ ସମସ୍ତ କ୍ରିୟା ପଦାର୍ଥରେ ହେଉଛି ଏବଂ ପଦାର୍ଥ ସଙ୍ଗେ ମୋର ତିଳେମାତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ, ତେବେ ସେ ପରବଶତାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ। କର୍ମଯୋଗୀ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ପଦାର୍ଥର କାମନା, ମମତା ଓ ଆସକ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରି ଏହି ପରବଶତା ଦୂର କରି ଦିଅନ୍ତି। ଭଗବାନ ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି, ସେହି କଥା ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ 1100 ଶ୍ଲୋକରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରକୃତି ସଙ୍ଗେ ନିଜର ସମ୍ବନ୍ଧ ମାନି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିପାରେ ନାହିଁ। ନ ହି ଦେହଭୃତା ଶକ୍ୟଂ ତ୍ୟକ୍ତୁଂ କର୍ମଣ ଶେଷତଃ। ପରିଶିଷ୍ଟ ଭାବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟା କେବଳ ପ୍ରକୃତିରେ ହିଁ ହେଉଥାଏ। ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତି ସହିତ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରକୃତିଜନିତ ଗୁଣ ସମୂହର ଅଧୀନ ହୋଇଯାଏ। ଅବଶଃ ଏବଂ କ୍ରିୟା ସହିତ ତା'ର ସମ୍ବନ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ସୁତରାଂ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ, ସ୍ୱପ୍ନ, ସୁଷୁପ୍ତି, ମୂର୍ଚ୍ଛା, ସମାଧି ତଥା ସ୍ୱର୍ଗ, ମହାସ୍ୱର୍ଗ, ପ୍ରଳୟ,
ମହାପ୍ରଳୟ ଆଦି କୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ କ୍ଷଣ ମାତ୍ରେ ବି କର୍ମ ନ କରି ରହିପାରେ ନାହିଁ। ସୁକ୍ଷିପ୍ତି, ମୂର୍ଚ୍ଛା ଓ ସମାଧି ଅବସ୍ଥାରେ କ୍ରିୟା କିପରି ହେଉଥାଏ? ମନୁଷ୍ୟ ନିଦ୍ରା ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ମଝିରେ କେହି ତାକୁ ଉଠାଇ ଦେଲେ ସେ କହେ, ମୋତେ କଞ୍ଚା ନିଦଟାରୁ ଉଠାଇ ଦେଲ। ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ସୁକ୍ଷିପ୍ତି ସମୟରେ ବି ନିଦ୍ରା ପରିପକ୍ତ ହେବାର କ୍ରିୟା ଚାଲିଥାଏ। ସେହିପରି ମୂର୍ଚ୍ଛା ଓ ସମାଧି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରିୟା ହେଉଥାଏ। ପାତଞ୍ଜଳ ଯୋଗ ଦର୍ଶନରେ ଏହି କ୍ରିୟାକୁ ପରିଣାମ ନାମରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି। ପରିଣାମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନର କ୍ରମ ଅର୍ଥାତ୍ ବଦଳିବାର ପ୍ରବାହ। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ସମାଧିର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରୁ ବ୍ୟୁତ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରିୟା ହେଉଥାଏ। ଯଦି କ୍ରିୟା ହେଉନଥାନ୍ତା ତେବେ ବ୍ୟୁତ୍ଥାନ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ସମାଧି ସମୟରେ ପରିଣାମ ହୁଏ ଏବଂ ସମାଧି ଶେଷରେ ବ୍ୟୁତ୍ଥାନ ହୁଏ। ସହଜାବସ୍ଥା ବା ସହଜ ସମାଧି ପ୍ରକୃତିର ସମସ୍ତ ଅବସ୍ଥାଠାରୁ ଅତୀତ, ଯେଉଁଥିରେ ଆଦୌ କ୍ରିୟା ହୁଏ ନାହିଁ, କ୍ରିୟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସେହି ସ୍ୱରୂପର ସହଜାବସ୍ଥା ହୁଏ। ତେଣୁ ସହଜାବସ୍ଥାରେ ପରିଣାମ ଓ ବ୍ୟୁତ୍ଥାନ ଆଦୌ ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ସମସ୍ତ କ୍ରିୟା ପ୍ରକୃତି ବିଭାଗରେ ହିଁ ହେଉଛି, ସ୍ୱରୂପ ବିଭାଗରେ ନୁହେଁ। କାର୍ଯ୍ୟତେ ହ୍ୟାବଶ କର୍ମ। କର୍ମ କରିବାରେ ତ ଆମେ ପରତନ୍ତ୍ର, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ରାଗ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରିବା ବା ନ କରିବାରେ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ସମ୍ବନ୍ଧ। ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ କେବେ କ୍ଷଣେ ମାତ୍ର ବି କର୍ମ ନ କରି ରହିପାରେ ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ସନ୍ଦେହ ହୋଇପାରେ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣଙ୍କ କ୍ରିୟାକୁ ହଠାତ୍ ପୂର୍ବକ ନିରୋଧ କରି ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ତ ନିଜକୁ ଅକ୍ରିୟ ମାନି ପାରିବ। ଏହାର ସମାଧାନ ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି। ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 6। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟାଣि ସଂଯମ୍ୟ ଯ ଆସେ ମନସା ସ୍ମରନ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାର୍ଥାନ୍ ବିମୂଢ଼ାତ୍ମା ମିଥ୍ୟଚାରଃ ସ ଉଚ୍ୟତେ। ଯେ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟାଣୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ହଠପୂର୍ବକ ନିରୋଧ କରି ମନରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣଙ୍କ ବିଷୟ ଚିନ୍ତନ କରୁଥାଏ, ସେହି ମୂଢ଼ ବ୍ୟକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବୁଦ୍ଧିକୁ ମନୁଷ୍ୟ ମିଥ୍ୟାଚାରୀ ବୋଲାଏ। ବ୍ୟାଖ୍ୟା। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟାଣୀ ସଂଯମ୍ୟ ମିଥ୍ୟାଚାରା ସ ଉଚ୍ୟତେ। ଏଠାରେ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟାଣୀ ପଦର ଅଭିପ୍ରାୟ କେବଳ 5 କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟାଣୀ ବାକ୍, ପାଣି, ପାଦ, ପାୟୁ ଓ ଉପସ୍ଥ ନୁହେଁ, ବରଂ 5 ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତ, ତ୍ୱକ୍, ନେତ୍ର, ରସନା ଓ ଘ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ। କାରଣ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ବିନା କେବଳ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା କର୍ମ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା କେବଳ ହସ୍ତ, ପଦ ଆଦି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯମ କରି ଚକ୍ଷୁ, କର୍ଣ୍ଣ ଆଦି ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯମ ନ କଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ମିଥ୍ୟାଚାର ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହେଉନାହିଁ। ଗୀତାରେ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକୁ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବୋଲି ମାନି ନିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଗୀତାରେ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଶବ୍ଦ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟର 8ମ ଓ 9ମ ଶ୍ଲୋକରେ ଦେଖିବା, ଶୁଣିବା ପ୍ରଭୃତି ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟର କ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟର କ୍ରିୟା ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ଗୀତା ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ମଧ୍ୟ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ମନେକରେ। ଗୀତା ମନର କ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ କର୍ମ ମନେକରେ। ଶରୀର ବାଙ୍କ୍ ମନ ଭିର୍ଯ୍ୟତ୍ କର୍ମ ପ୍ରାରଭତେ ନରଃ। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ପ୍ରକୃତି କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରକୃତିର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କ୍ରିୟାଶୀଳ। ଯଦ୍ୟପି ସଂଯମ୍ୟ ପଦର ଅର୍ଥ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସମୂହକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ସଂଯମ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବଶୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ, ତଥାପି ଏହାର ଅର୍ଥ ଏପରି ନୁହେଁ। ବରଂ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣଙ୍କୁ ହଠପୂର୍ବକ ବାହ୍ୟ ଭାବେ ନିରୋଧ କରିବା। କାରଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣଙ୍କୁ ବଶ କଲା ପରେ ତାହାକୁ ମିଥ୍ୟାଚାର କୁହାଯାଇ ନ ପାରେ। ମୂଢ଼ ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ, ସତ୍ ଅସତ୍ ବିବେକ ଶୂନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ବାହ୍ୟ ଭାବେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସମୂହର କ୍ରିୟାକୁ ହଠାତ୍ ପୂର୍ବକ ରୋକିଦିଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ବିଷୟ ଚିନ୍ତନ କରୁଥିବା ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥିତିକୁ କ୍ରିୟାରହିତ ବୋଲି ବୁଝିନିଏ। ତେଣୁ ସେ ମିଥ୍ୟାଚାରୀ ବୋଲାଏ। ଯଦ୍ୟପି ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ବିଷୟକୁ ବାହ୍ୟ ଭାବେ ତ୍ୟାଗ କରି ମୁଁ କର୍ମ କରୁନାହିଁ ବୋଲି ବୁଝୁଛି, ତଥାପି ସେ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ବାସ୍ତବରେ କର୍ମରହିତ ହୋଇନାହିଁ। କାରଣ ବାହ୍ୟ ଭାବେ କ୍ରିୟାରହିତ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅହଂକାର, ମମତା ଓ କାମନା ଯୋଗୁଁ ଆସକ୍ତିପୂର୍ବକ ସାଂସାରିକ ଭୋଗକୁ ବାହ୍ୟ ଭାବେ ଓ ମାନସିକ ଭାବେ ଉପଭୋଗ କରାଯାଇପାରେ। ଆସକ୍ତିପୂର୍ବକ ବାହ୍ୟ ଭାବେ ଭୋଗ ଉପଭୋଗ କଲେ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଭୋଗର ଯେପରି ସଂସ୍କାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ,
ଆସକ୍ତିପୂର୍ବକ ଭୋଗର ଚିନ୍ତନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସଂସ୍କାର ପଡ଼େ। ମନୁଷ୍ୟ ବିଚାର ଲୋକ ଲଜ୍ଜା ଓ ବ୍ୟବହାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାହ୍ୟ ଭୋଗ ତ୍ୟାଗ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ଭାବେ ଭୋଗ ଉପଭୋଗରେ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ବାଧା ଆସେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ମାନସିକ ଭାବରେ ଭୋଗ ଉପଭୋଗ କରେ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ଅଭିମାନ କରେ ଯେ ମୁଁ ଭୋଗ ତ୍ୟାଗ କରିଛି। ମାନସିକ ଭୋଗ ଉପଭୋଗ ବିଶେଷ କ୍ଷତି ହୁଏ, କାରଣ ତାହାକୁ ସେବନ କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ସୁଯୋଗ ମିଳେ। ଏଣୁ ସାଧକ ଯେପରି ବାହ୍ୟ ଭୋଗକୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖେ ଓ ତାହା ତ୍ୟାଗ କରେ, ସେହିପରି ମାନସିକ ଭୋଗ ଚିନ୍ତନକୁ ମଧ୍ୟ ସାବଧାନ ହୋଇ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା ଉଚିତ। ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱରୂପତଃ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମୋତେ ଘୋର କର୍ମରେ କାହିଁକି ନିୟୋଜିତ କରୁଛନ୍ତି? ଉତ୍ତରରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଅହଭାବ, ମମତା, ଆସକ୍ତି, କାମନା ଇତ୍ୟାଦି ରଖି କେବଳ ବାହ୍ୟ ଭାବେ କର୍ମ ତ୍ୟାଗକୁ ନିଜର କ୍ରିୟାଶୂନ୍ୟତା ବୋଲି ମାନୁଥାଏ, ତାହାର ଆଚରଣ ମିଥ୍ୟା। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସାଧକ କର୍ମକୁ ସ୍ୱରୂପତଃ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କାମନା ଓ ଆସକ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ତତ୍ପରତାପୂର୍ବକ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ। ପରିଶିଷ୍ଟ ଭାବ ସାଂସାରିକ ଭୋଗ ବାହ୍ୟ ଭାବେ ଭୋଗାଯାଇପାରେ ଏବଂ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଭୋଗାଯାଇପାରେ। ବାହ୍ୟ ଭାବେ ଭୋଗ ଉପଭୋଗ କରିବା ଏବଂ ମନରେ ଭୋଗ ଚିନ୍ତନର ରସ ସୁଖ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଦୁଇଟି ଯାକରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ବାହ୍ୟ ଭାବରେ ଅନୁରାଗ ରୂପକ ଭୋଗ ଉପଭୋଗ କଲେ ଯେପରି ସଂସ୍କାର ପଡ଼େ, ମନରେ ଭୋଗ ଉପଭୋଗ କଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ମନରେ ଭୋଗ ଚିନ୍ତନର ରସ ଗ୍ରହଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସଂସ୍କାର ପଡ଼େ। ଭୋଗର ସ୍ମରଣ ହେଲେ ତାହାର ସ୍ମରଣରୁ ଯଦି ଆମେ ରସ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା, ତେବେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବିତିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପୂର୍ବପରି ନିତ୍ୟ ନୂତନ ରହିଥିବ। ଏଣୁ ଭୋଗର ଚିନ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକାରର ଭୋଗକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ମନରେ ଭୋଗ ଚିନ୍ତନର ସୁଖ ଗ୍ରହଣ କଲେ ବିଶେଷ କ୍ଷତି ହୁଏ। ଲୋକ ଲଜ୍ଜାରେ, ଆଚରଣରେ ଅସୁବିଧା ହେବା ଭୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ବାହ୍ୟ ଭୋଗକୁ ତ ତ୍ୟାଗ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମନ ଦ୍ୱାରା ଭୋଗ କରିବାରେ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନଥିବାରୁ ମନରେ ଭୋଗ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ମିଳେ। ଅତଏବ ମନରେ ଭୋଗ ଉପଭୋଗ କରିବା ସାଧକ ପକ୍ଷେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିକାରକ। ବାସ୍ତବରେ ମନରୁ ଭୋଗ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ତ୍ୟାଗ। ସମ୍ବନ୍ଧ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କର୍ମଯୋଗ ଓ ସାଂଖ୍ୟଯୋଗ ଉଭୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କର୍ମତ୍ୟାଗ ଅନାବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକରେ କହିଲେ ଯେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ କେବେ କ୍ଷଣମାତ୍ରେ ବି କର୍ମ ନ କରି ରହିପାରେ ନାହିଁ। ଷଷ୍ଠ ଶ୍ଲୋକରେ ହଠାତ୍ ପୂର୍ବକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣଙ୍କ କ୍ରିୟାକୁ ନିରୋଧ କରି ନିଜକୁ କ୍ରିୟାରହିତ ମନୁଷ୍ୟ ମାନୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଚରଣ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କହିଲେ। ଏଥିରୁ ସିଦ୍ଧ ହେଉଛି ଯେ କର୍ମକୁ ସ୍ୱତଃରୂପ ତ୍ୟାଗ କରିବା ବାସ୍ତବିକ କର୍ମତ୍ୟାଗ ନୁହେଁ। ଅତଏବ ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ବାସ୍ତବିକ ତ୍ୟାଗର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ।